السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کافی اہم ہے، کافی انفارمیٹیو ہے، کئی رازوں کے اوپر سے پردہ اٹھانے والی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ موجودہ وبا کی آڑ میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کا تعلق برازیل سے ہے، برازیل کے گھنے جنگلوں سے ہے جنہیں ایمیزون فارسٹ کہا جاتا ہے۔ موجودہ وبا کی ایک بہت بڑی وجہ ان جنگلوں کے اندر رہنے والا ایک قبیلہ ہے۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ یہ قبیلہ آدم خور ہے۔ اس کے علاوہ اس ساری کہانی میں تیل اور گیس کے ذخائر کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے۔ پر شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ قصہ شروع ہوتا ہے برازیل کے گھنے جنگلوں سے۔ برازیل کے ایمیزون جنگلات کا رقبہ پاکستان سے 7 گنا زیادہ ہے، یعنی کہ صرف یہ جنگلات پاکستان سے 7 ٹائمز بڑے ہیں۔ ان جنگلات میں ایک قبیلہ بولسینا رو رہتا ہے۔ اس قبیلے کی آبادی 20 لاکھ نفوس سے زیادہ ہے۔ یہ وحشی آج بھی پتھر کے دور میں زندہ ہیں اور جنگلوں اور پہاڑوں میں جھونپڑیاں بنا کر رہتے ہیں۔ اس قبیلے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جنگلی قبیلہ آدم خور ہے۔ یہ برازیل اور ارجنٹینا میں بستیوں پر حملہ کرتے ہیں اور درجنوں افراد کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، پھر ان افراد کو قتل کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ جب انہیں زندہ انسان نہیں ملتے تو یہ قبرستان میں گھس کر لاشیں نکال لیتے ہیں۔ اسی لیے جو بستیاں ان جنگلات کے قریب قائم ہیں وہاں قبرستان نہیں بنائے جاتے، بلکہ لوگ اپنے پیاروں کو کئی سو میل دور شہری قبرستانوں میں سپرد خاک کرتے ہیں۔ کئی سال سے ایمیزون کے جنگلات میں تیل اور گیس کی تلاش جاری تھی۔ گزشتہ سال ایک یورپین تیل کمپنی کو کامیابی حاصل ہوئی اور بڑے ذخائر نکل آئے۔ اس تلاش اور تحقیق کے دوران کمپنی کو سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آیا کہ بولسینا رو قبیلے کے جنگلی شب خون مارتے تھے اور انجینئرز اور ان کے عملے کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ بعد میں ان کی چبائی ہوئی ہڈیاں ہی ملتی تھیں۔ تیل کمپنی نے اس مسئلے کا حل سوچا اور اپنے ایلچی کو اس قبیلے کے سردار کے پاس بھیجا۔ ایلچی نے سردار کو پیشکش کی کہ ہم تمہیں لاکھوں ڈالرز اور تیل نکلنے کی صورت میں منافع میں شراکت دیں گے، ہمیں یہاں کام کرنے دو۔ سردار نے جواب دیا کہ ڈالرز اور تیل ہمارے لیے بے معنی ہیں، خدا کا دیا وہ سب کچھ ہمارے پاس ہے جو ہمیں چاہیے۔ ہمیں صرف انسانوں کی لاشوں کی ضرورت ہے کیونکہ جب ہمیں انسان نہیں ملتے تو جانوروں کا گوشت کھانا پڑتا ہے جس سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ برازیل کی حکومت نے تیل کمپنی کی درخواست پر ایمیزون کے جنگلات میں آپریشن کیا، لیکن اسے کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر اس کے بعد کئی مقامات پر جنگل کو آگ لگائی گئی، لیکن آدم خور قبیلے نے اپنی جگہ بدل لی اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری طرف آگ کی خبریں دنیا بھر کے میڈیا میں آئیں اور ماحولیات کی تنظیموں نے خوب واویلا مچا دیا۔ اس کے بعد برازیل کی حکومت کو وہ سلسلہ روکنا پڑا۔ تھک ہار کر تیل کمپنی نے برازیل کے پڑوسی ملک کولمبیا سے رابطہ کیا اور وہاں مافیا کو لاکھوں ڈالرز دے کر گینگ وار کروائی۔ ہر ہفتے اس گینگ وار کا نشانہ بننے والے درجنوں افراد کی لاشوں کو ٹرکوں میں بھر کے ایمیزون کے جنگلات پہنچایا جاتا تاکہ تیل کمپنی کے کام میں رکاوٹ نہ آئے۔ گزشتہ سال تیل کمپنی کی تلاش کے نتیجے میں نہ صرف تیل بلکہ گیس کے بڑے ذخائر بھی نکل آئے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی مالیت لاکھوں ارب ڈالرز ہے۔ مسئلہ بدستور وہی ہے کہ تیل کے کنویں اور گیس فیلڈز کی تعمیر کے لیے لاکھوں آدم خور قبائلیوں سے جنگ کی جائے یا انہیں لاشیں فراہم کی جائیں۔ بولسینا رو قبیلے کے سردار سے مذاکرات ہوئے تو اس نے مطالبہ کیا کہ قبائلیوں کو ہر ہفتے 20,000 لاشیں فراہم کی جائیں تو وہ نہ صرف حملے نہیں کریں گے بلکہ از خود اس علاقے سے دور چلے جائیں گے۔ تیل کمپنی نے برازیل اور ارجنٹینا کی حکومتوں سے بات کی لیکن کوئی اتنی بڑی تعداد میں لاشیں فراہم کرنے کو تیار نہیں ہوا۔ آخرکار ایک فارماسیوٹیکل کمپنی نے مدد کی اور لاکھوں ڈالرز کے عوض ایک مہلک وبا دنیا میں پھیلانے کا آئیڈیا پیش کیا۔ تیل کمپنی کو خربوں ڈالرز نظر آ رہے تھے، اس لیے چند کروڑ ڈالرز کی کیا اہمیت تھی، انہوں نے یہ آئیڈیا قبول کر لیا۔ فارماسیوٹیکل کمپنی اور عالمی ادارہ صحت اس سازش میں شریک بن گئے۔ انہوں نے مختلف حکومتوں کو یہ پیشکش کی کہ آپ وبا کے بہانے لوگ مارتے جائیں اور $5,000 میں ایک لاش ہمیں دیتے چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کو یہ بھی ڈراتے چلے جائیں کہ میتوں کی تدفین حکومت کرے گی ورنہ یہ وبا اور زیادہ پھیل جائے گی۔ یہ اس قدر بڑا عالمی منصوبہ ہے اور اس میں اتنی بڑی رقم لگی ہوئی ہے کہ 4-5 ماہ میں 4 لاکھ لاشوں کا سودا ہو چکا ہے اور کہیں بھی شور نہیں مچ رہا۔ برازیل کے ایک بلاگر البرٹو فرنانڈز نے یہ ساری تفصیل اپنی ویب سائٹ پر لکھی، لیکن اس کے چند ہی دن بعد یہ ویب سائٹ بند ہو گئی اور بلاگر تب سے لے کر اب تک لاپتہ ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ اس بلاگر کو بھی اس آدم خور جنگلیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
ब्लॉगर ने लिखा था कि ऑयल और गैस फील्ड्स की तामीर मुकम्मल होने के बाद नेटो की फौज इसकी सिक्योरिटी संभालेगी और तब हो सकता है कि अमेज़न के जंगल में ऑपरेशन करके आदमखोर जंगलियों को मार दिया जाए या दूर धकेल दिया जाए। ऑयल एंड गैस फील्ड मुकम्मल होने में मजीद 6 माह लगेंगे और तब तक हर माह वबा से हलाक होने वालों की 1 लाख लाशें ब्राजील जाती रहेंगी। इसीलिए आलमी अदारा सेहत भी बार बार कह रहा है कि वबा की दवा बनने में 6 माह से जायद का वक्त लगेगा। अब दोस्तों कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये कहानी उस मुल्क में इस वक्त मशहूर है जहाँ पर वबा ने एक बहुत बड़ी तबाही मचा रखी है। वबा से मुतासरा चार्ट्स में इस वक्त ये मुल्क दूसरे नंबर पर है। मैं जिस मुल्क की बात कर रहा हूँ उसका नाम है ब्राजील। ब्राजील की अवाम में मौजूदा वबा से मुतल्लिक ये कहानी मशहूर है। मैं जानता हूँ कि आप लोग कह रहे होंगे कि इस कहानी का तो कोई सर पैर ही नहीं है। आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में ये कैसे मुमकिन है कि कोई आदमखोर कबीला जिंदा हो, वो पत्थर के जमाने में रहता हो, उसे मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज का बिल्कुल कोई पता ना हो। आम जुबान में कोई भी आज के दौर में इतना जाहिल कैसे हो सकता है? सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब मैं अब आपको देता हूँ, वो भी जरा सुन लें। अपने जरा इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। हम पाकिस्तानियों ने जहालत की जो हदें छुई हैं पिछले कुछ दिनों में, वो क्या कम हैं? क्या हम ये नहीं कहते कि वबा कुछ नहीं है, ये एक आलमी साजिश है, ये जितनी भी हम बात हो रही हैं ये सब टोपी ड्रामा है। हॉस्पिटल्स को पैसे मिलते हैं, बंदा किसी बीमारी से मरता है लेकिन उसको वबा के खाते में डाल दिया जाता है ताकि हॉस्पिटल्स वालों को पैसे मिल जाएं। कोई एहतियाती तदाबीर करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ना मुंह पे कुछ पहनने की जरूरत है, ना हाथों पर कुछ लगाने की जरूरत है। खुला घूमे, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ईद से पहले हम लोगों ने शॉपिंग के नाम के ऊपर जो कुछ किया है वो आपके सामने है। उसका नतीजा आप देख लें कि आपके मुल्क में नंबर कितनी जल्दी ग्रो कर गया है। ये जो मैंने आप लोगों को ब्राजील वाली कहानी सुनाई है ये सारी फर्जी कहानी है, लेकिन मसला यह है कि ब्राजील की अवाम के अंदर ये कहानी मशहूर है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे यहाँ और कई किस्म की कहानियां मशहूर हैं। ये कहानी बुनियादी तौर पर एक सार्कास्टिक किस्म की पोस्ट है, तंजिया पोस्ट, लोगों को थोड़ा सा हकीकत के करीब करने के लिए कि मौजूदा वबा को सीरियस लें। सो हम लोगों ने भी जहालत के कोई कम रिकॉर्ड कायम नहीं किए। जैसे ब्राजील की अवाम में जहालत यह है कि उन्होंने इस स्टोरी को मशहूर कर दी है, हम लोगों ने अपनी कुछ स्टोरीज बनाई हुई हैं और उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं। हम लोगों को ये लगता है कि ये वबा बिल्कुल बकवास है, टोपी ड्रामा है, जो कि बिल्कुल गलत है। न्यूजीलैंड इस वबा से अपने आप को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर गया है। आप जानते हैं उसकी वजह क्या है? वहाँ की अवामुन नास ने अपनी हुकूमत का हर जगह के ऊपर फुल साथ दिया है, उनको फुल सपोर्ट किया है। जो हुकूमत ने बताया था न्यूजीलैंड की अवाम ने बिल्कुल हर चीज उसी तरह की है। नताइज आपके सामने हैं, अपने आप को देख लें और उनको देख लें। एक मुहज्जिब कौम और एक जाहिल कौम में क्या फर्क होता है आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तानी और कुछ ना करें, सिर्फ एक काम करें, हर बंदा अगर सिर्फ मास्क पहन ले, इस वबा के फैलने की रफ्तार इंतहाई कम हो जाएगी, बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी। हम इतने तो जाहिल नहीं हैं कि ये छोटा सा काम ना कर सकें। एक और इंतहाई अहम बात वो ये है कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बल्कि खैर हम में से ज्यादातर का बस चले तो हम तो अपने आप के साथ मोमिन लिखवाएं, लेकिन वो हम कर नहीं सकते। तो बात ऐसे है भैया कि मोमिन अपने दौर के तमाम मामलात से मुकम्मल तौर पर आगाह होता है। मोमिन को बड़े अच्छे तरीके से पता होता है कि क्या चीज उसके लिए फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है। तो अगर आप अपने आप को मोमिन समझते हैं तो फिर मोमिनों की तरह की हरकतें भी करें। ना अपनी जान को रिस्क पर डालें, ना अपनी फैमिली की जानों को रिस्क पर डालें और ना दूसरों की जानों को रिस्क पर डालें। मौजूदा वबा से मुतल्लिक तमाम तर एहतियाती तदाबीर को मुकम्मल तौर पर अपने लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना लें। जब तक इस वबा की कोई दवा इजाद नहीं होती, इससे जो लड़ने का तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ एहतियाती तदाबीर ही हैं। एहतियाती तदाबीर करेंगे तो बच जाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर आपके सामने केसेस मौजूद हैं कि क्या से क्या हो जाता है पता तक नहीं चलता। सो इस मामले को इतना लाइट मत लें, इसे सीरियस लें, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा सीरियस मसला है। ये वो मसला नहीं है कि जिसके ऊपर आप मीम्स बना लें, जोक्स क्रैक कर लें या इसको तमाशा समझें। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत फरमाए और हमारी अवाम में जो जहालत है, या रब्बुल आलमीन उस जहालत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म फरमा दे। आमीन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें, इस दुआ खैर का हिस्सा जरूर बने और सदका जारिया कमाएं।